सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। केंद्र सरकार के हुक्मां दे उत्ते रेलवे ने पंजाब दे विच माल गड्डियां ते रोक ला दी है। तां किसान जथेबंदियां ने दिल्ली दे विच बैठक सद लई है। अज बैठक ते कल नूं 2 दिन की बैठक होएगी। वड्डा फैसला कर सकदियां ने किसान जथेबंदियां। किसानां ने कहा कि अजिहा करके केंद्र ने पंजाब दे नाल सिद्धी लड़ाई का ऐलान कर दिता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेलवे मंत्री पीयूष गोयल नूं कहा कि तुसीं सिद्धा दखल दिओ इस मसले दे विच। पंजाब दे सियासी लीडरां ने केंद्र दे फैसले नूं सेंटर दी पंजाब दे नाल बदलाखोरी दस्सिआ है। शंभू मोर्चे दे लीडरां ने चंडीगढ़ दे विच अज प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती है अते सियासी तब्दीली दे लई समाजिक इनकलाब लिआउण दा सद्दा दिता है। कि किसी नवीं सियासी पार्टी का ऐलान किया है, दसांगे। दीप सिद्धू की कह रहे हैं ते सुखपाल सिंह खैरा ने शंभू मोर्चे के लीडरां दे समर्थन का ऐलान भी कर दिता है। पराली मसले ते सुप्रीम कोर्ट दे विच केंद्र ने वड्डा बयान दिंदिआं कहा कि अगले 3-4 दिनों के विच असीं पराली ते भी नवां कानून लैके आवांगे। पंजाब दे विच रावण दी थां मोदी दे पुतले फूकण दे उत्ते बीजेपी भड़क गई है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राहुल गांधी दे करके पुतले फूके ने। ते पंजाब दे विच तरन चुग बीजेपी लीडर उन्होंने राज्यपाल नूं चिट्ठी लिख के मांग की है कि पुतले फूकण वालियां दे खिलाफ परचे दर्ज किए जाण। सुमेध सैनी तो 3 घंटे मुड़ पुलिस ने पुछगिछ की है। पुलिस मुलाजमां ते रोप झाड़दे नजर आए सुमेध सैनी। श्रोमणी कमेटी की आंतरिक कमेटी ने धरनाकारियों के वल्लों कीते गए हमले का निखेधी मता पास कर दिता है। पेट्रोल डीजल ते 6 रुपए तक वध सकती है एक्साइज ड्यूटी। स्पेन ने पूरे देश दे विच कोरोना वायरस के फैलाव के कारण मुड़ तो रात का कर्फ्यू ला दिता है। अमरीका दे विच गैर कानूनी तौर दे उत्ते दाखल हुंदे किन्ने भारती पिछले 5 सालों दे विच फड़े गए ने, इस ते असीं खास खबर तुहानूं सुणावांगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान तो अरब मुल्क नाराज हो गए ने, समान के बाइकआउट की चेतावनी दे दी है। इस बुलेटिन दे विच सब तो पहलां खबरां पंजाब दीआं। पंजाब दी खबरां दे विस्तार दे विच किसानी संघर्ष दे नाल जुड़ी सब तो वड्डी खबर यही है कि केंद्र सरकार दे जुबानी हुक्मां तो बाद रेलवे ने पंजाब दे विच माल गड्डियां नूं रोक दिता है। डिवीजनल रेल मैनेजर राजेश अग्रवाल ने दस्सिआ कि असीं सारे जाणदे हां कि किसानां दे संघर्ष कारण 24 सितंबर तो रेल गड्डियां दी आवाजाही बंद है। 21 अक्तूबर नूं किसानां ने माल गड्डियां वास्ते आग्या दे दित्ती सी ते मुसाफिर गड्डियां वास्ते आग्या नहीं दित्ती सी। इस तो बाद रेलवे ने माल गड्डियां चला दित्तियां सी, पर हुण हालातां दे नज़र माल गड्डियां जां रेल गड्डियां चलाउणियां संभव नहीं हन। ये जिहड़ा बयान दिता है रेलवे ने, ये बाइट भी तुहानूं सुणाउने हां ते इस खबरां ये मिल रही ने कि केंद्र सरकार ने जुबानी ये हुक्म रेलवे नूं जारी कीते ने कि पंजाब नूं जांदी हर माल गड्डी है जिहड़ी अगले हुक्मां तक रोक दित्ती जावे। यात्री रेल गड्डियां नूं नहीं रोकिया गया, माल गड्डियां नूं रोकिया गया। हालांकि 22 अक्तूबर तो पंजाब दे विच रेलवे ट्रैक सारे किसानां ने खाली कर दिते सी। बावजूद उसदे केंद्र अपनी अड़ी दे उत्ते अड़ी हुई है अते केंद्र ने हुण पंजाब नूं जांदियां माल गड्डियां रोकण दे जुबानी हुक्म दे दिते ने। लिखती कुछ भी चिट्ठी केंद्र वालों नहीं कड्ढी गई है, पर अधिकारी भी दबमी आवाज दे विच कहंदे ने कि हुक्म पिछों ही आए ने। देखिए, आप सबको पता है 24 सितंबर से किसान भाइयों के द्वारा रेलवे ट्रैक पर धरना दिया जा रहा था और रेलगाड़ियों का संचालन बंद था और 21 अक्टूबर को उन्होंने ये निर्णय लिया कि यात्री गाड़ियों को छोड़कर बाकी चीज़ों का संचालन करने दिया जाएगा। और उनके इस कदम के आधार पर हम लोगों ने अपनी पूरी तत्परता के साथ परिचालन को प्रारंभ कर भी दिया था। पर ये चीज़ भी समझनी होगी कि रेलवे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निकली इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है और जैसे आपकी गाड़ियां चलती हैं उसकी सेफ्टी को मेंटेन करना, उसके शेड्यूल्स को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो गाड़ियां हमारी बहुत दिनों से खड़ी हुई थी उनके अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी भेजा जाना था। जैसा कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि एक यात्री गाड़ी का रेक जो कि चला और उसको रोमाना अलबेलापुर में रोक दिया गया और लाख समझाने के बावजूद भी उसको उसके गंतव्य तक नहीं जाने दिया गया और हमें उसे वापस लाना पड़ा। अब जब गाड़ियां खड़ी रहती हैं तो उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी? तो ये सारी चीजें एक प्लानिंग का पार्ट होती हैं। तो रेलवे नेटवर्क पर परिचालन ऑपरेशन कैसे होना है इसका प्लानिंग हम एक रिस्ट्रिक्टेड वे में नहीं कर सकते। ये समझना होगा कि परिचालन
पूरे देश से प्राप्त इंडेंटों के आधार पर, रेक की उपलब्धता के आधार पर, मेंटेनेंस की नीड के आधार पर सेफ्टी को ध्यान में रख करके किया जाता है और उसको माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते, उसको रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में नहीं चला सकते। इसलिए रेलवे के निर्णय लिया कि हम 23 तारीख की शाम को निर्णय लिया, 2 दिन बाद ही, कि भाई हम 2 दिन के लिए इनवर्ड का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था 24 और 25 में, लेकिन उसके बाद 25 तारीख को कल उसे 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। हमारा सिस्टम इतने साल पुराना है, हम समझते हैं हमें कहाँ क्या काम करना है। तो अब इस तरीके आप कभी बैठे हैं, कभी हट जाएंगे, कभी किस क्षण क्या अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में परिचालन हो नहीं सकता, क्योंकि क्रू का लिंक होता है, पावर का लिंक होता है, सभी चीजों के स्टाफ का लिंक होता है। तो ये सब जो चीजों का लिंक है वो सब टूट जाते हैं, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी रोक दिया और कहीं पर कुछ भी चला दिया। ये सब चीजें बहुत आगे पीछे ध्यान में रख करके समन्वय स्थापित करके की जाती हैं। तो ऐसी अनिश्चितता के माहौल में परिचालन संभव नहीं है। तो ये फिलहाल 4 दिन के लिए है कि इसके आगे बढ़ भी सकता है? देखिए, इसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ, स्थिति सुधर जाए, हो सकता है कल से ठीक हो जाए सब कुछ। ये तो एक स्थिति पर निर्भर करने वाली चीज है। ये आपका सोचना है। हमारी तरफ से हमने बात बड़ी स्पष्ट करी है कि जो परिचालन है, जो ऑपरेशंस हैं, वो हम ही करेंगे और उसकी प्लानिंग हम ही करेंगे। ਸੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਅਥਰਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਘੋੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਰਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤਾ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਆਦਿ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, हर मिट्टी दी अपनी खसलत, हर मिट्टी कुट्टिया नहीं भुरदी, हर फट्टड़ मत्था नहीं चुकदा, बन लाया हर छल नहीं रुकदी। यानी कि किसान अपने संघर्ष तो 1 इंच भी पिछे हटन वाले नहीं हैं। उधर पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी माल गड्डियां दी आवाजाही दी तुरंत बहाली दे लई केंद्री रेलवे मंत्री पीयूष गोयल दा निजी दखल मंगिया। किसानां वल्लों रेल रोकण दे फैसले नूं अंशिक रूप दे विच वापस लैण दे बावजूद ये आवाजाही सूबे दे विच बंद होई पई है। रेलवे दे वल्लों माल गड्डियां दे मुढ़ले दौर दे विच 2 दिनां 24 ते 25 अक्तूबर दी पाबंदी तो बाद इस नूं 4 दिन होर वधाउण दे फैसले तो बाद मुख मंत्री ने केंद्री मंत्री दे नाल गलबात भी कीती है।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੇਹ ਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਧਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹੁੜਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਮ ਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਨ ਕੌਣ ਖਵਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वालों अख्तियार किए सख्त रुख के मद्देनज़र ये लड़ाई एक लंबे संघर्ष का रूप धारेगी, जिसनूं सियासी पद्धर उत्ते लड़न की लोड़ है। किसान यूनियनां कोल अपनी पूरी संजीदगी के बावजूद भी इस सियासी संघर्ष की लामबंदी करने के लिए लोड़ींदा जथेबंदक ढांचा, साधन ते तजर्बा नहीं है ते अजिही लड़ाई सिर्फ एक सियासी धिर ही लड़ सकती है। सो उन्होंने सद्दा दिता है कि पंजाब भारत ते पूरे संसार दे पंजाब हितैषियां नूं असीं शंभू मोर्चा समर्पित करदे हां कि अपने वखरेवियां ते निजी गर्जां नूं छड्ड के पंजाब दी होंद दे संकट तो निजात पाउण लई रल के संघर्ष करिए, एक साझा मुकाम सिरजीए, साझा मुहाज सिरजीए। इतिहास दसदा है कि मिसलां ने अफगानां ते मुगलां दे टाकरे लई अपने वखरेवियां नूं छड्ड दित्ता सी, सो असीं अपने पुरखियां तो सेध लैंदे होए इकट्ठे होईए। सो दीप सिद्धू ने भी खास तौर ते द खालस टीवी दे नाल गलबात करदिआं कहा कि असी सदा सिर्फ सियासी लीडरां नूं नहीं दे रहे जिहड़े कि जिहड़ी रवायती सियासत है उस तो परे पंजाब की गल करते हैं, सिर्फ उन्होंने ही सदा नहीं दे रहे, सगों असीं पंजाब के हर जागरूक वर्ग नूं, हर उस वर्ग नूं जिहड़ा पंजाब की खुदमुख्तियारी चाहुंदा है उसनूं असीं सदा दिंदे हां ते ये लड़ाई है जिहड़ी वो असीं जित दे मुकाम तक तां ही लैके जावांगे जे साडे कोल अपनी खेतरी सियासी पार्टी होएगी। वो कहंदे कि हक सानूं उदों ही मिलणगे जदों असीं अपने फैसले आप लवांगे। जदों तक ये सारी सियासत के उत्ते एक बुद्धिजीवियों की या ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ इनकलाब ही सीधे तौर पर लियाने पैने आ। एक तो समाजिक इनकलाब जिथे सानू किरदारां ते काम करना पैना, जिथे सानू लोकां ते मेनस्ट्रीम पोलीटिकल फील्ड वाले बंदियां ते पहरा रखना पैना। दूजा इनकलाब राजसी इनकलाब। सो चंडीगढ़ के प्रैस क्लब के विच शंभू मोर्चा पंचायत पहुंची हुई सी। 5 मैंबरी पंचायत के विच अजयपाल सिंह बराड़ भी शामिल सन। उन्होंने भी ये सीधे तौर पर कहा कि असी दलित वर्ग नूं भी नाल लैके चलांगे, सब नूं असी सद्दा दिंदे हां, किसान जथेबंदियां कोल, किसान लीडरां दे कोल भी असी जावांगे इस मुहाज नूं, इस काफले नूं अगे वधाउण दे लई। जोगा सिंह चप्पड़ ने कहा कि खालिस्तान का शंभू मोर्चे के नाल कोई संबंध नहीं है, ये जानबुझ के शरारती अंसर जां फिर सरकारी सियासी लीडर ने जिहड़े ओह हऊआ बना के इस किसानी संघर्ष नूं मलिया मेट करन दी कोशिश कर रहे ने, जानबुझ के माहौल खराब करन दी कोशिश कर रहे ने। खुद मुख्तियारी पंजाब दे हक्कां दी लड़ाई है। ते सुखपाल सिंह खैरा ने भी शंभू मोर्चे दे संचालकां दी इस सद्दे नूं समर्थन दिता है। उन्होंने कहा कि शंभू मोर्चे दे संचालकां वल्लों सूबे दे हितां दी राखी वास्ते पंजाब पक्षी सियासी आगुआं ते वख-वख खेतर दे बुद्धिजीवियां नूं एक मंच उत्ते इकट्ठे करन लई शुरू कीती गई मुहिम दा मैं स्वागत करदा। मेरी सारियां पंजाब दे हितां लई जूझण वालियां धिरां नूं अपील है कि सूबे दे भले वास्ते आओ असीं सारे एक प्लेटफॉर्म उपर बिना शर्त इकट्ठे होइए। सो सुखपाल खैरा का यह बयान स्पष्ट करता है कि आउंदे दिनां दे विच सुखपाल खैरा शंभू मोर्चे की इस पंचायत के नाल खड़े दिखाई देणगे। इस तो पहला डॉक्टर धर्मवीर गांधी ते होर कुछ लीडर जिहड़े खुद मुख्तियारी की गल करते रहे ने, शंभू मोर्चे दे विच जाके पहला ही समर्थन दे चुके ने। अमृतसर के देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक के उत्ते जिहड़ा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वल्लों पक्का मोर्चा लग्या होया सी, उस नूं हुण तब्दील कर दिता गया। जथेबंदी ने जानकारी दी है कि मौसम दे विच खराबी ते ठंड वधण कारण देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक उत्ते चल रहे पक्के मोर्चे नूं तब्दील करदिआं 33वें दिन जंडियाला गुरु शहरी रेलवे स्टेशन के उत्ते ला दिता गया, जिहदे विच हज़ारां किसानां मजदूरां ते बीबियां ने शमूलीयत की ते केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सतनाम सिंह पन्नू, सरवण सिंह पंधेर इन्हां लीडरां ने कहा कि रेलवे ट्रैक उत्ते लगे धरने तो इलावा शेरों टोल प्लाजा, अमृतसर बठिंडा हाईवे, शॉपिंग मॉल, रिलायंस कपूरथला ते भी साडे मोर्चे चल रहे ने। पंजाब दे विच किसान जथेबंदियां वल्लों माल गड्डियां नूं दाखले दी खुੱਲ देण दे बावजूद मोदी सरकार ने पंजाब विच माल गड्डियां ना भेजण दा फैसला करके पंजाब नूं देश दा हिस्सा मन्नण तो इनकार कर दिता है ते पंजाब दे हिस्से दी GST भी रोक दित्ती है। यह कहना किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे लीडरां दा।
ਉਧਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਐਸੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਪੁਤਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਰੋਬ ਝਾੜਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਰੋਬ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਡੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ, ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਸੈਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ SGPC ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 9 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਰੁਪਏ 98 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ 31 ਰੁਪਏ 83 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ S.A. ਬੋਬੜੇ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ AM ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ
ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਰੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀਪ ਰੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਰਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਗੌਤਮ ਤੇ ਕੈਸਟਰਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 3-3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਅ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਤਨ ਚੋਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਉਸ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ TS ਬਾਜਵਾ, ਵੇਦ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਵਫਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਕੇਵਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਦਰਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ। ਲੱਦਾਖ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਵੈਤ, ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਵਰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। 11 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ PDM ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਅਯੂਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਾਜ਼ਰਗੰਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ PDM ਆਗੂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ PMLN ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ISI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਪੋਂਪੀਓ ਤੇ ਐਸਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ 12 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਇਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ FBI ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।
ਹੁਸਮ ਅਬਦ ਅਲ ਰਾਊਫ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 70 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 26,642 ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ FOI ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 2015 ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 642 ਭਾਰਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 9,234 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 8,027 ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ 3 ਮੀਲ ਲੰਬੇ ਮੈਕਸੀਕੋਲੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।